હે નમો ગણેશ દેવ નમો હનુમંતા નમો ગણેશ દેવ નમો હનુમંતા રે યોતામાં કોણ બળવંતા તેરે યોતામાં કોણ બળવંતા ગણપતિજી કે છે મારે રિદ્ધિ સિદ્ધિ નારી ગણપતિજી કે છે મારે રિદ્ધિ સિદ્ધિ નારી હનુમાનજી કે છે હું તો બાલ બ્રહ્મચારી હનુમાનજી કે છે હું તો બાલ બ્રહ્મચારી
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुतेभिः देवे सदा वन्दना सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यम्पहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु सर्वात्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
नमः नमस्तस्यै नमो नमः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर जय हो माधवे सब गाइए गोविंद दामोदर माधवे विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार चित्तवृत्ति दध्यादिकं वरसादभोज गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति भक्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिन्हे पिबस्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। આજે અમદાવાદ આશાબેન ગોપી મંડળ બાપુનગર એના તરફથી આપ બધાને હું હૃદય ભાવથી આવકારું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। આંબાથી શરૂઆત કરીએ कि आंबो अखंड भुवन माथी उतरो व्रज भूमि माया बानो वास सखी रे आंबो रोपियो हो सखी रे आंबो रोपियो आंबे वसुदेव जिये बीज रूपिया हुआ देवकी जी चेत्र प्रकाश सखी रे आंबो रोपियो हो सखी रे आंबो रोपियो आंबे
નંદ ગોપયાંબાના ચહેવાળ સખી આંબોરો પીયો હો સખી આંબોરો પીયો દ્વાદશ સ્કંદ આંબાના થડ થયા 335 અધ્યાય જે ડાળ સખી આંબોરો પીયો હો સખી આંબોરો પીયો 18,000 શ્લોકના આંબે તીર થયા 500 લક્ષ અક્ષર આંબે પ્રાણ સખી રે આંબોરો પીયો હો સખી રે આંબોરો પીયો પ્રકરણ 43 ના આંબે તીર થયા સંવત ભાગવત આંબાના ફળ સખી રે આંબોરો પીયો ઓ સખી રે આંબોરો પીયો એ ફળ શ્રી શુકદેવજી વેડે લઈ ગયા પરીક્ષિત બેઠા છે ગંગાને તીર સખી રે આંબોરો પીયો હો સખી રે આંબોરો પીયો એ રસ રેડો પરીક્ષિતના શ્રવણમાં ખરો અનુગ્રહનો આધાર સખી રે આંબોરો પીયો હો સખી રે આંબોરો પીયો ઓ સખી રે આંબોરો પીયો. તો સરસ મજાના આ કીર્તનથી આપણી ગઈકાલની કથા જે થઈ એ કથાની અંદર બાણાસુર છે એ જ્યારે વરદાન લઈને આવે છે એને એના અભિમાનથી અનેકવિધ રાજાઓનો તે એની જોડે યુદ્ધ કરે અને ત્યાર પછી એના હઠાગ્રહથી ભગવાન મહાદેવજી આગળ જઈ વળી પાછું સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પણ એ હઠાગ્રહ કરે અને ત્યાર પછી એ બાણાસુરને ત્યાં પુત્રીનો જન્મ થાય. આ બધી જ કથા આપણે ગઈકાલે લીધી. અને ત્યાર પછી એ દીકરી છે, શ્રાપિત જીવ છે, અને એ બાણાસુરને ત્યાં જન્મ લે અને એ દીકરી જ્યારે જન્મીને આકાશવાણી થઈ અને એ આકાશવાણી એવું કહીને ગઈ કે હે રાજન, જે દીકરીના જન્મથી તું આટલો બધો ખુશ છે ને, એ જ દીકરી ઈચ્છા વરને વરસે અને એ આ જે 1000 હાથનું તને અભિમાન છે ને, એ 1000 હાથનું અભિમાન છે એ આ દીકરી જે મૃત્યુ પસંદ કરશે, જેની જોડે લગ્ન કરશે, એ જ પુરુષ એ તારા હાથનું છેદન કરશે, તારું આ અભિમાન ઉતારશે. અને આ ડરથી સુંદર મજાનું માળિયું ગઈકાલ આપણે એ માળિયાના પણ સુંદર મજાનું કડવાની અંદર જે વર્ણન છે એ વર્ણન આપણે કર્યું. તો નગરથી ખૂબ દૂર, જોજનો દૂર, ખૂબ ઊંચું એવું માળિયું એક સ્તંભ બનાવ્યો છે અને એક જ થાંભલા ઉપર એ પર્વતોની ઉપર પર્વત હોય, 5 પર્વત જેટલું એટલું એ ઊંચું માળિયું. એ માળિયાની રચના એવી છે કે એની અંદર એક કીડીનો પણ પ્રવેશ ન થાય. એમાં આ દીકરીને મૂકી છે. દીકરીને જેવડી કોઈ જો બાળક હોય, એવી બાળા હોય, એને મૂકવાનો વિચાર કર્યો, કારણ કે એ દીકરી એકલી કઈ રીતે રહી શકે. અને એમની જોડે કૌભાંડને ત્યાં દીકરી બ્રહ્માજીનું સંતાન એટલે કે ચિત્રલેખા, અને એ પણ આ નર નારીને ભેળા કરવા માટેનો અવતાર એ કૌભાંડને ત્યાં થયો. એમનું નામ ધારણ ચિત્રલેખા. એ ચિત્રલેખાને પણ માળિયાની અંદર મૂકવામાં આવી છે. બંને જણા
અનેક વિધની રમતો, અનેક વિધ રમકડાઓ મૂક્યા છે. રમતા 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 દીકરીઓ મોટી થાય અને ધીમે 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 તે યુવાનીમાં પ્રવેશે. અને ત્યારે એના એ ઓખાની અંદર ઘણા બધા ફેરફારો થવા લાગ્યા છે. મનમાં ફેરફારો, શરીરમાં ફેરફારો, વિચારોમાં ફેરફારો. અને પછી એને અતિશય પરણવાના કોડ જાગે. ચિત્રલેખાને કહે છે કે હે સૈયર, ગમે તે થાય પણ મારા બાપને સંદેશો મોકલ કે હવે મારી માટે યોગ્ય મૃત્યુ જોવે. ચિત્રલેખા બહુ સરસ મજાની સલાહ આપે કે આ બધી હઠને તજી દે. તારો પિતા છે ને એ તો તારા લગ્ન કરવાથી જ ડરે છે, તો પછી મૂર્તિયાની તો વાત જ ક્યાં રહી. તો કે છે કે જો મારી આ વાત મારો બાપ નહીં માને તો આ માળિયામાં હું જ એવું કંઈક કાળું ધોળું કરીશ ને કોઈ પણ પુરુષ આવે તો પરણી જઈશ. એટલું યાદ રાખજે. ચિત્રલેખા ચેતવે છે ને સલાહ પણ આપે છે કે જો તું કંઈક કરવા જઈશ તો તારા બધા મનના જે મનસુબા તે ઘડ્યા છે એ બધા ઉપર ચોકડી મારવી પડશે. કારણ એટલી બધી અહીંયા ચોકીદારી મૂકી છે. 1.25 લાખ યોદ્ધા ફરતા રખેવાળી કરે છે માળિયાની અંદર. એક જો કીડી પ્રવેશ ન કરી શકે તો પછી પુરુષ ક્યાંથી પ્રવેશ કરી શકે? ઓખા કહે છે કે હે સખી, મારા અંતરની વેદના કેટલી છે એ તને શી ખબર? માટે હે સખી, હું તને કહું કે મારી વ્યથા કેવી. કે જલ વિનાની વેલડી, લૂણ વિનાનું અન્ન, ભરથાર વિનાની ભામીને એ તો ધોઈલા કાઢે તન. સ્વામી કેરો સંગ નહીં, મને આથી બીજું શું નર સુચી. નથી આશા પરણા કેરીમાં જો બન જાય છે ચરતુજી. એ મારી જેવડી સૌ સૈયર સાસરે આવે અને જાય જો. હું અભાગણ એવી પીડાણી, મારો કુવારો બહુ કેમ જાય જો. બીજી વાત મને રૂચે નહીં, ભરથાર ભોગમાં મને જો. કોઈ પુરુષ આવે તો પરણી જાઓ, ના પૂછું જોશીને લગન જો. ચિત્રલેખા સલાહ આપે છે કે હે સખી, સલાહ માન તો સલાહ, અને કદાચ તને ધમકી લાગે તો ધમકી, પણ જો તું આવું કરીશ તો હું તો અહીંથી નીકળી જઈશ. કારણ કે મને તારી રખેવાળી માટે મોકલી છે. તું મારી જ માથે જો છાણા થાપીને જા તો મારી પોઝિશન શું થાય? માટે કે છે હું સલાહ આપું છું કે તું તો સાંભળ સૈયર ઓખા, આવું કે છે ચિત્રલેખા. આપણે મોટામાં બાપના છોરું, કદીએ ના કરીએ કાળું ગોરું, કદીએ ના કરીએ કાળું ધોળું. હે બેની લંછન લાગે કુળમાં, આબરૂ જાય એક જ પળમાં. શિખામણ દઉં છું મનમાં લીજે, તારા બાપ થકી તો બીજે. તારા બાપ થકી તો બીજે. અમે તમ પાસે ના રહીએ, જઈ બધું બાણા સૂરને કહીએ. વાત બધી બાણા સૂર જો જાણે, આપણા બેનો અંત જ આણે. આપણા બેનો અંત જ આણે. મને મિલી ગયો તારી પાસે, તારો બાપ રહ્યો વિશ્વાસે. તને હું તો દેખું છું મદમતી, નથી તું તો પેટ ભરીને અન્ન ખાતી. નથી તું તો પેટ ભરી અન્ન ખાતી. તે તો મને આંખમાં જો ઘાલી, માથે છાણા થાપીને જો ચાલી. કામ વ્યાપે તારા અંગે, બેની રહીએ પોતાના ઢંગે. તેની રહીએ પોતાના ઢંગે. તું તો બેઠી નિહાળે પન, તું તો બેઠી નિહાળે પન. આ જેલમાં ક્યાંથી આવશે તારો પન? હું છું પ્રીતિ દામનું કારણ, બેની તારા હૈયામાં રાખજે ધરણ. બેની તારા હૈયામાં રાખજે ધરણ. ખોટા ડગલાને ભરીએ લાંબા, એમ કાંઈ ઉતાવળે નહીં પાકે આંબા. શિખામણ દઉં છું મનમાં લીજે, તારા બાપ થકી તો બીજે. તારા બાપ
થકી તો બીજે તારા બાપ થકી. આટલું કહીને ચિત્રલેખા કે છે વિલાપ કરવાનું બંધ કરી દે અને તું ચૈત્ર માસ આવ્યો છે તારી માતાનું વચન છે ને યાદ કર અને વ્રતનો પ્રારંભ કર. અને આ બાજુ ઓખા છે આખો મહિનો ભૂઈ પથારી સુવે અને અલુણું કરે, એક ટાઈમ જમે, અખંડ દીવો બાળે, મા ઉમિયાની આરાધના કરે, ભોગ ચડાવે અને પછી ગોરીમાનું પૂતળું કર્યું છે એની આગળ એની જે મનવાંછિત એની જે મનોકામના છે એ ત્યાં આગળ રજૂ કરે છે. અને એ સરસ મજાના કડવા પણ આપણે ગઈકાલે લીધા. અને ત્યાર પછી એની ઘેલછા એટલી બધી છે કે એ ગેલછામાં ને ગેલછામાં અતિ વિવેક ચૂકી જાય. હિમાલયની અંદર કૈલાસની અંદર જ્યારે શિવજી ને પાર્વતી બેઠા હોય ત્યાં પાછી જઈ ચડે જલ્દી કહે છે કે હે માં મને મારો મનગમતો પતિ આપી દે. આ બાજુ માં ઉમિયા ખીજાય કે વિવેક ચૂકીને જ્યારે પતિ પત્ની એકાંતની અંદર કોઈ ચર્ચા કરતા હોય અને તું આ રીતે તારા ગેલછામાં આટલી તું એટલી પાગલ બની ગઈ છો કે તું વિવેક પણ ચૂકી ગઈ. અને આમ કરીને માં શ્રાપ આપે કે જા તું જેની માટે આવી છો ને એ જ તારી ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય, તું આવી રીતે નહીં પામે ભરથાર. વળી પાછી રડે, માને મનાવે અને વળી પાછી માની સ્તુતિ કરે અને માને કહે છે કે હે માં જલ્દી ને જલ્દી મને એવું વરદાન દે, મને માફ કરી દે અને મને વચન આપ કે હું મારી મનોકામના પૂર્ણ કરી શકું. અતિ કગરે છે, અતિ સ્તુતિ કરે છે. અને જ્યારે આપણા પણ જીવનની અંદર બધા જ રસ્તા બંધ થઈ જાય ને તે પરમાત્મા આગળ કે જેને તમે ઈષ્ટદેવને કે કોઈ પણ માને માનતા હોય ત્યારે એની પાસે બેસીને ફક્ત ને ફક્ત પ્રાર્થના કરવાની છે. કારણ કે ત્યાંથી દરવાજા ખુલે. પ્રાર્થના એ પરમાત્મા સાથે નો ફોન છે. જેટલો તમારી પ્રાર્થના વધારે પેલી હશે દ્રઢ તો ફોન જલ્દી લાગી જાય ને પરમાત્મા એનો રસ્તો કરે. અને ત્યાર પછી માએ પણ વચન આપ્યું કે જા 3 વાર બોલી છો ને તું 3 વખત પરણજે. આવો મેં શ્રાપ આપ્યો છે પણ એ શ્રાપ જ છે ને તારા જીવનની અંદર વરદાન બની જશે. જા પેલું લગ્ન માળિયાની અંદર થશે, અલા સપનાની અંદર થશે. સુંદર માધવ માસ દ્વાદશીનો દિન અને મધ્યરાત્રિએ સપનું આવશે. સપનામાં બહુ સુંદર એવો સ્વરૂપવાન રાજવી પુત્ર એ તારા સપનાની અંદર આવશે અને એ તારા મનને એટલો ગમી જશે, વરી જશે અને ત્યાં તારું લગ્ન થશે. એ તારું પેલું લગ્ન. જાગ્યા પછી એ વરને શોધવા માટે તું એટલી તલપાપડ બની હશે અને તારી એ આરાધના, તારું એ રુદન, તારો એ વિલાપ આ માળિયાના બધા દરવાજા ખોલી નાખશે. અને એ માળિયાની અંદર એ જ તારો સપનાનો પુરુષ પ્રવેશ કરશે. ત્યાં તારા બીજા લગ્ન અને ત્યાર પછી ત્રીજા લગ્ન કે માળિયો એટલે એક પ્રકારનો જેલ. તો ત્રીજા લગ્ન છે વચ્ચે બધું યુદ્ધ થશે. પ્રેમ લગ્ન છે ને એ તો હવે આ સમય આવ્યો છે બધું સરળતાથી પતે છે કે બંને પક્ષમાં એકદમ માની જાય છે દીકરા દીકરીની વાત, સરળતાથી લગ્ન પતે છે. પણ પેલા કેવું હતું, પેલા તો આવો કોઈ વિચાર કરે તો દીકરીને તો મારી જ નાખતા. અને એમાંય આ તો એટલા હજારો વર્ષ પહેલાની વાત. તો યુદ્ધ મહાયુદ્ધ થશે પણ એ યુદ્ધમાં પણ તમારા પ્રેમનો વિજય થશે. અને ત્યારે રાજી ખુશી બધા દેવતાઓની, તમારા માતા પિતાની બધાના રાજીપો હશે અને ધામધૂમથી તમારા લગ્ન થશે. આવી રીતે માએ એને વરદાન આપ્યું ને પેલી ઓખા તો જાય છે માળિયાની અંદર. આ હા હા હા. ને પછી તો એમ જ થાય છે હવે પેલી સખીને કહે છે એ લઈને આવી ગઈ હો, ગઈ હતી ને પૂજા કરવા, તેમાં શું લઈ આવી? પેલી તો હાથમાં જોવે સોલી. અરે શું લઈ આવી? સગાઈ સમજી લે ને, સગાઈ કરીને આવી ગઈ. પેલી કહે છે કે અત્યાર સુધી તો મને એમ થતું હતું કે ગાંડપણ પાગલપન તો છે જ પણ તારા પાગલપને હદ કરી નાખી છે. એમ જે વસ્તુના દરવાજા જ બંધ છે એ ક્યાંથી આ બધું શક્ય બને?
ત્યારે કે છે કે તું તમ તારે રાહ જો ને, આજે જો, આજે રાતના તો મારા લગ્ન છે. ચિત્રલેખા કઈ કાને ધરે નહીં, કારણ કે આ રોજનું ગાંઠ પણ હતું, રોજનું પાગલ પણ હતું. અને આમ કરી ચિત્રલેખા ઊંઘી જાય, પણ ઓખાને ઊંઘ નથી આવતી, કારણ કે માળિયાની ચારે બાજુથી શણગાર્યું છે, દીવડા પ્રગટાવ્યા છે. અને પછી પોતાના પિયુજીને બોલાવી રહી છે કે હવે આવો, હે સ્વામી હવે આવો, હવે આવો. અને છતાંય એટલી બધી રાહ જોવે. અને વળી પાછા વાઈને બારી ડોલે, ખડખડાટ બહુ થાય. એ આવ્યા કઈ તરત ઊભી થાય. એ તમો આવ્યા છો, હું જાણું છું હો મારી સગી નળંદના વીર, પણ બોલ્યા વિના નહીં ઉઘાડું, મારા હૈયામાં ઘણી છે ધીર. એ તો આપણને ખબર છે કેટલી ધીર છે. આપણે આગળ ગઈકાલે જોયું. અને પછી વીણાને લીધી હાથમાં, સુંદર મજાના રાગ છેડી રહી છે, કારણ કે એના ગળામાં તો માં સાક્ષાત સરસ્વતી બેઠી છે. ખૂબ સુંદર મજાના એટલા સરસ પિયુ મિલનના એને બોલાવવાના સરસ મજાના ગીત ગાઈ રહી છે. અને ત્યાર પછી એમ છતાંય ચારે બાજુ એક એક બારીમાં જોઈ રહી છે ખુલીને, પણ છતાંય ક્યાંય દેખાતા નથી. અને પછી કહે છે કે એ તમે આવ્યા છો, મને બધી જ ખબર છે, પણ તમારી ઉપર જાઓ વારી, હું તો બોલ્યા વિના નહીં ઉઘાડું, કારણ કે હું છું ગુણવંતી નારી. એકવાર બોલો, ઓખાજી દરવાજો ખોલો, ઓખાજી દરવાજો ખોલો, એકવાર તો બોલો. પછી કહે છે કે એ તમે બહાર ઊભા છો, બાણાસુર જો જાણશે તો લેશે બેવના પ્રાણ. એ શાને કાજે તમે બહાર ઊભા છો, મારા સાસુના સંતાન. અને એમ છતાંય ઓખાબાઈએ તો ચારે બાજુ શોર બકોર કર્યો છે. ઈશ્વર પાર્વતીને કહે છે, આ બધો કોલાહલ સાંભળે છે ભગવાન મહાદેવજી. અને પછી કહે છે ભગવાન ક્યાં છે શું? એક નારીનો અવાજ, રડવાનો અવાજ આવે છે. ત્યારે કહે છે હા પ્રભુ. અને આ બાજુ ઓખા રડી રહી છે. અને શું કહે છે કે હવે જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. હે સ્વામીનાથ, મારી હવે મનની જે ધીરજ છે એ ખૂટવા માંડી છે, કે મારે કતમણીના માળિયામાં મન મારું મુંજાય છે, મન મારું મુંજાય છે. ત્રાહી ત્રાહી પોકારતી જટયાઓને ભરથાર રે, જટયાઓને ભરથાર રે. પલ પલ તડપે પ્રાણ મારા, આ માળિયું ખાવા જાય છે, આ માળિયું ખાવા જાય છે. દૈત્યો તણા આ દેશમાં મારા જુગતણા ધન જાય છે, મારા જુગતણા ધન જાય છે, મારા જુગતણા ધન જાય. આ મરકત મણીનું માળિયું છે ને, પણ હે સ્વામી મારા પલ પલ પ્રાણ તડપે છે, કારણ કે ફરતા દૈત્યો છે, એક એક પલ મારી જુગ જેવી જાય છે. છતાંય જોવે વળી પાછી બારીમાં ક્યાંય ન દેખાય, ને વળી પાછી રડતી રડતી ગાય, હું તો હે પ્રભુ મારી પરિસ્થિતિ કેવી? હે ના જેવી જડવી ના ચૂરી મરે માછલડી, એવી હાલતમાં ચૂરું છું દિન રાતે રે રુદિયાના રાજા, તારે ને મરે ભવની પ્રીતલડી. હે જીવાલા તારે ને મારે ભવની પ્રીતલડી, હે જીવાલા તારે ને મારે ભવની પ્રીતલડી.
અવાજ મહાદેવજી સાંભળે અને પછી પાર્વતીજી કહે છે કે આ મારી આપણી દીકરી છે ને, એ આજે મારું જે વચન છે, મારું જે વરદાન છે ને મિથ્યા કરવા બેઠી છે. કેમ? તો કે મેં કહ્યું છે કે આજની મધ્યાંતરે મધ્યરાત્રિએ તને જે સપનું આવે ને, એ સપનાની અંદર તને જે મનગમતો, તને જે મનપસંદ છે એ જ પુરુષ આની અંદર આવશે અને એને તું પરણીશ. પણ આ છોકરી ઊંઘે તો સપનું આવે ને. મહાદેવજી કે ચિંતા ન કર, તામસી વિદ્યા ત્યાંથી મોકલે અને ઘડીમાં તો ઓખા છે એ બરાબર નિંદ્રા ધારણ થઈ અને કોલાહલ બંધ થઈ ગયો. સપનું આવે, સપનામાં સુંદર મજાનો રાજકુમાર આવે, એની જોડેના લગ્ન થાય. ગઈકાલે આપણે આ કથા આટલી સાંભળી ને.